الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله الذي هدانا بعده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وعدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وهدانا مع آلك الأطهار وعليه سدك الأسماء وارزقنا النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا آل المودة حيا أشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا أين المحبون الذين عليهم كل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به النعش وأذهبانا وابتهجت الأرواح تشتاق اللقاء والعين تسأل ربها رضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع والريف الآذان واكسب إلى أوصاف طه المجتبى واحذر بقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك وإليك تعالى وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم قال جاءتكم نورا فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده من به في ذكره عادل به منانا ورحمة المولى تحمل قوله فليفرح عبد به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله ما أنشانا واستشعرا أنوارا قيل متى كنت نبيا كان آدم كان صلى الله عليه التراب وبين ماء فاستبق من غفلة عنا وكن يقضانا إلى أسرار ربي لم يزل يذكرني بين الخيار مسرانا صلى الله عليه من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزها أنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إلهي صانا صلى الله عليه وما اختاره وما كمثله إنسانا وبحبه وبذكره
أعوانا وبشر أبوابهم بالمصطفى عظم بذلك رتبة ومكانا ومن جاء الأخير مقدما يمشون تحت لواء من نادانا أول شافع وشفع أنا قد أتوانا حتى منادى فعسل تعطى وجود يسمع لقولك نجم فخر كمانا وكبار حق الله جل بيدي ولأولا آتينا ديانا وأكرم الحلق على الله أنا فأكرمك الله منه أنانا ولسوف يعطيك فترضى جل به عليك قصر على طاولها لله كالذكرى رسم محمد كيما تزيح عن القلوب رانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم وقت البروج لأحمد أعيذ لمن ما شاء قد كان صلى الله عليه أم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان بل كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المنصور عيانا وهو ابن هاشم الكريم شحم بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شانه قد اعتلى عزيز بذلك شانا وهو رسول المصطفى حتى تراها في سلسلة أصوله عدنانا فهناك يجب على بربه الأسماعيل كان للأبي معوانا وحينما حملت بها آمنة لم تجد شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء مصلدا والهم والأحزان وأن كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان من في بطنها فاستبشرت وتنى المخاض فعطرت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا على لقبه ورضا نفسه وزنة عرشه وكتاب كلمات تجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه أبرز الشمس الهدى وهو الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم ويا نبي سلام عليك
ببركة الهادي مشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله يا عظيم المال يا رب شملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله به فالنور إلينا يا الله ربنا بك ولا مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله ربنا كل البلايا يا الله المافات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وسنا يا رب نجسنا بحياة الطالع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم الله بحسنى واحسن العقبى والمرجى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد ترى وآله والصحابة ما سناشا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك على آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في الاولين والاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصفه تحيي القلوب تهيج الأشجان يا الله ومدتنا عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكنهم كالسرائر كالتعالمة صفة ربنا وحدانا يا الله نجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا يا الله بالواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا يا الله وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا الله بالمصطفى لنا أجب دعوانا يا الله أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا يا الله أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا خطانا يا الله واسلك في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا يا الله أرنا بفضل منك طلعت أحمد ببهجة عين رضا ترعانا يا الله وخذ به في كل حال حفلنا وحبال من ود ومن والانا يا الله والمسكين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبنا وصانا يا الله سعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا يا الله ورجوناك فحقق سؤالنا واسمع بقولك يا سميع دعانا يا الله وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من عادانا يا الله اسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا يا الله الحاجات واغفر ختمنا عند الممات واصلح عنا كفانا يا الله يا
واجمعنا وحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا بالمصطفى صل عليه وآله ما حرك الريح صبا أبصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. Kita bacakan doa syifa untuk akhwat kita yang ibunya saat ini sedang terbaring sakit, berkendala untuk bisa hadir di tengah-tengah kita karena menjaga ibunya. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan Allah angkat sakit yang diberikan, Allah angkat derajat mereka yang diberikan sakit, Allah ampunkan dengan sebab sakit yang ada padanya, dosanya diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Biniyati Syifa Juraidah binti Haji Helmi wa Hajjah Fatimah binti Abdul Karim annallahu yashfihima shifaan ajilan shifa la yughadiru saqaman ba'daha wa la alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irfa anhunna kulla ta'abin syadid wa fihinna min al-haqqi wal hadid wal jayshil adid waj'alhunna nuran min nurik wa izzan min izzik wa baha' min baha'ik wa ata' min ata'ik wa hirasatan min hirasatik wa ta'ida min ta'id ya dal jalali wal ikram wal mawahib Allah as'aluka an takfina min kulli syarri innaka antallahu al-khaliqul akbar ala man waslafuna salihun wa ala man wasidna al-hilma linagir ayat syifa jami'a syamila dafi' al-kulli syar ya libatan bi kulli khabis al-fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Di tengah-tengah kita bayi laki-laki perempuan yang alhamdulillah lahir dengan selamat, sehat, afiat. Ibunya gimana kabarnya? Alhamdulillah juga melahirkan dengan sehat, afiat, dan sudah disepakati kedua orang tuanya dengan nama yang baik, Hazirah Aghniyah binti Muhammad Arsyad. Allah yaj'alha min iyadis salamah Rabbana takarram 'alaiha bitulil umur was-sihah wal 'afiyah tamma yahfazha min syarri zaman wa fitnah ahli zaman wa yaj'alha qurrata 'ain sayyidil mursalin ta'ah billah ta'ah lillah wa rasulih wa baran biwalidayha ala man waslafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad al-Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وبحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang belum dapat anak barokah Nabi Muhammad mudahan cepat dapat anak, yang belum punya bini mudahan cepat dapat bini, yang belum punya suami mudahan cepat dapat suami, yang belum tidak usah diterusin. Ayat agak maju dikit.
telur nih. 37 lahir. Hah? Elnia. Kan? Panggilannya siapa? Hazira. Hazira. Wah, Hazira. Ini kurma asli apa kurma palsu? Kurma palsu sih yang batik. Bismillah. Bismillah. Merengut dia, berarti kurmanya nggak asli nih. Penting besi. Jadi kalau sudah cukup kuat kepalanya, botakin habisnya. Botak habis, kemudian timbang rambutnya, beli emas, dekahkan. Sudah ini sih. Paham dah? Kalau sudah kuat, kira-kira batok kepalanya, botakin, rambutnya ditimbang, seberapa timbangan rambut, belikan emas. Potong rambut juga. Dapatkan. Ya, coba kasih lauknya. Bismillah, alhamdulillah, wassallallahu wasallam ala sayyidina rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa ma'na bi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Alhamdulillah ala jami' ni'amih, telah mengumpulkan kembali kita pada malam penuh barakah, malam ke-21 daripada malam bulannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bertambah terus cinta kita, rindu kita kepada Rasulullah. Dikumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia wal ukhra. Ada yang bersuara bilang begini, jadi kalau punya anak ditasmiakan sama Habib, ya kawinlah dulu. Kalau sudah kawin, Allah anugerahkan anak, baru bawa ke sini. Terus ada juga yang bikin status, saya dikasih lihat status atau apa, nggak paham. Dia akan nikah, ternyata bangun mimpi. Tiap malam itu dikasih status. Tapi mudah-mudahan jadi doa untuknya ya. Dapat istri yang salehah, suami yang saleh, insya Allah. Ikhwani rahimakumullah, sudah kita dengarkan bersama kajian daripada sejarah kehidupan Nabi Muhammad malam kemarin. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kemenangan, mendapatkan kabar gembira dari Allah dengan perjanjian Hudaybiyah yang disepakati oleh Rasulullah dan musyrikin. Rasul melangsungkan serangan di bulan Muharram, pertengahan bulan Muharram, menuju Khaybar guna untuk menghabisi akar daripada permusuhan dan kebencian orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad dan umat Islam. Jadi dengan berakhirnya Khaybar, dengan hancurnya Khaybar,
dengan kalahnya Khaybar, ya, maka selesai sudah urusan dengan orang-orang Yahudi yang selama Nabi diutus sampai terjadinya peperangan Khaybar selalu memusuhi Nabi dan berupaya untuk membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Kita sudah dengarkan bahwasannya laki-laki, seorang pemuda yang gagah berani, yang sangat kuat, yang tampil sebagai penakluk, ya, yang menaklukkan daripada benteng terkuat Khaybar, bentengnya Yahudi. Dialah orang yang ditunjuk sama Allah dan dipilih oleh Allah, dan dialah orang yang dicintai Allah dan dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib alaihi ridwanullah. Beliau dengan gagah berani setelah diobati oleh Nabi Muhammad matanya yang pada saat itu sakit, ya, sehingga sakit mata yang dialami oleh Imam Ali bin Abi Thalib itu tidak bisa melihat orang yang ada di hadapannya. Ini mata ini cukup parah sakitnya, ya, sakit yang cukup parah. Namun ketika diludahi oleh Nabi dan dibacakan doa, sembuh daripada sakitnya matanya dan tidak pernah mengalami sakit mata sampai akhir hayat. Akhir hayatnya barakah dari sentuhan tangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kekuatan yang dimiliki diperoleh oleh Imam Ali seperti yang sudah kita dengarkan bersama di dalam penaklukan benteng Khaybar. Manakala perisainya terlepas dari tangannya, maka pintu gerbang Khaybar itu yang dijadikan perisai oleh Imam Ali. Beliau mengangkat dengan tangan satu, ya, menjadikan pintu gerbang tersebut perisai, dan tangan satunya memegang pedang untuk dihunuskan ke orang-orang Yahudi yang memerangi kaum muslimin manakala itu, sehingga Allah memberikan kemenangan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang telah diisyarahkan Rasulullah ketika pulang dari Hudaybiyah, biqaulihi ta'ala inna fatahna laka fatham mubina, akhir ayat, ya, wa yansurakallahu nasran aziza, ya. Dan ayat juga yang diturunkan oleh Allah di perjanjian Hudaybiyah, ya, setelah bai'atul ridwan, Allah meridhoi orang yang ikut berbaiat bersama Nabi Muhammad SAW, dan Allah menjanjikan wa maghanimah katsira ta'khudhunaha, ya, dan rampasan perang yang banyak yang akan mereka ambil, ya. Diawali daripada rampasan perang tersebut itulah serangan Nabi Muhammad ke negeri Khaybar, ya, bentengnya orang-orang Yahudi. Nah, di dalam peristiwa Khaybar ini, kejadian Khaybar ini, banyak ilmu yang didapatkan serta hukum yang terbentuk. Di antaranya Nabi mengharamkan kaum muslimin, orang beriman, untuk memakan daging keledai. Ya, sebelum itu mereka makan daging keledai jinak halal. Tapi ketika terjadi peristiwa Khaybar, Allah mengharamkan dan Nabi Muhammad melarang atau mengharamkan untuk orang beriman makan daging keledai. Ketika Nabi memberikan himbauan kepada kaum muslimin yang saat itu mereka sedang kelaparan, ya, mereka memakan daging keledai yang sudah diolah, ya, datang himbauan dan teguran dari Nabi sampai ke telinga mereka para sahabat yang sebagian yang sedang makan, langsung mereka buang dan mereka muntahkan, ya. Kuah daging yang sudah siap saji itu langsung ditumpahkan di jalanan, ya. Lihat bagaimana keimanan mereka para sahabat kepada Rasul. Ketika datang perintah dari Nabi, ya, mereka tidak berpikir dua kali, apalagi sampai melanjutkan makannya atau ini makan terakhir umpama, tapi mereka langsung memuntahkan dan membuang daging himar yang diharamkan oleh Nabi. Itu pertama.
Terus Nabi juga mengharamkan memakan binatang buas yang berkuku tajam, ya, yang berkuku tajam atau bertaring dari hewan darat, bukan laut. Ya. Itu juga terbentuk hukum daripada kejadian Khaybar, dan juga terbentuk dari hukum menjadi hukum dari peristiwa Khaybar. Nabi mengharamkan untuk para sahabat atau mereka yang hadir, prajurit di medan Khaybar ini, untuk menikahi perempuan atau menggauli perempuan secara sementara atau pernikahan mut'ah. Ya, dan itu diharamkan oleh Rasulullah ila yaumil qiyamah. Ya. Tidak boleh lagi setelah Khaybar, dan tidak ada lagi, ya, nikah yang dibatasin dengan waktu. Ya, nikah dibatasin dengan waktu ila yaumil qiyamah. Hanya saja sebagian kalangan orang-orang Syiah masih menghalalkan karena mereka pendek di dalam pemahaman dan ta'zimnya terhadap perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tetap hingga saat ini menghalalkan yang namanya kawin kontrak atau mut'ah, kawin sementara, ya, yang dibatasi dengan waktu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Ya, ada bedanya dengan orang yang menyewa pelacur. Ya, kawin mut'ah ini seperti orang yang menyewa seorang pelacur. Pelacur itu dibatasin waktu, ya kan? Dibayar 1 jam, 2 jam, sehari, seminggu, sebulan, habis kontraknya selesai. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Ya. Maka Nabi melarang yang namanya pernikahan itu alat ta'bid, selama-lamanya. Ya, tidak ada pernikahan itu sifatnya sementara. Walaupun sebelumnya memang diperbolehkan, tapi setelah kejadian Khaybar Nabi mengharamkan selama-lamanya. Yang namanya kawin kontrak ini tadi, nikah mut'ah namanya. Ya, nikah mut'ah itu cuma untuk bersenang-senang. Ya, untuk bersenang-senang. Karena dilihat di Khaybar ini banyak tawanan perempuan daripada orang-orang Yahudi yang menjadi tawanan. Ya, Nabi pun mendapatkan tawanan daripada putri rajanya orang Yahudi, pembesarnya Yahudi, Huyai bin Akhtab, yang bernama Sofia. Tapi Nabi membeli itu, ya, Sofia karena menjadi tawanan yang dimiliki dan didapatkan oleh satu sahabat. Lalu Nabi SAW membeli Sofia dan memerdekakannya. Baru Nabi menikahi Sofia. Ya. Dan itu merupakan anugerah dari Allah, karena memang Sofia sangat berharap untuk bisa menjadi orang dekat dengan Nabi. Dan dia sudah mempelajari Islam dan mempelajari Nabi Muhammad jauh sebelum Nabi Muhammad masuk ke kota Madinatul Munawwarah. Ya. Akhirnya Allah memuliakan Sofia binti Huyai menjadi ummul mukminin di antara istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sampai di situ Khaybar, walaupun benteng terkuat yang bernama Gamus ditaklukkan oleh kaum muslimin, ya, tapi banyak daripada benteng-benteng yang lain, ya, yang kecil-kecil, yang tidak sekuat daripada Gamus, itu belum terbuka, ya, dan terus, ya, setiap hari didatangi dan diserang oleh bala tentara muslimin, Rasul dan para sahabatnya. Dan terjadi di setiap benteng yang mereka masuk al-mubazarah, ya, mubarazah ini artinya adu duel, ya, siapa yang terkuat, ya, 1 lawan 1. Dan memang itu menunjukkan jantan, ya, sportif, ya. Entah mereka setelahnya itu saling menyerang atau mereka menyerahkan diri ketika komandannya yang melakukan duel ini kalah atau mati. Ya, di antara sahabat Nabi yang diperintah, yang ditanyakan oleh Nabi siapa yang ingin berhadapan dengan mereka orang-orang Yahudi ini untuk mubarazah, adalah Zubair bin Awam, ya, sahabat Zubair bin Awam. Ibunya berkata, "Ya Rasulullah, anakku Zubair akan mati kah dengan duel adu tanding ini?" Maka dijawab oleh Nabi, "Tidak, tapi anakmu yang akan mematikan insya Allah." Ya. Akhirnya maju Zubair
kemudian dia membunuh lawannya. Kemudian tampil satu lagi dari orang Yahudi, kemudian dibunuh lagi oleh lawannya. Kemudian dari sisi benteng yang lain, Ali bin Abi Thalib yang tampil sebagai mengajak untuk duel adu tanding ini tadi, mubaraz, ya, tampil dari pihak musuh Yahudi, orang yang paling kuat, pahlawan yang dibanggakan oleh orang Yahudi. Namun sekali pukul dengan pedang Imam Ali, dikatakan periwayat, itu badannya terbelah menjadi dua dengan satu kali pukulan Imam Ali karramallahu wajhahnya. Para sahabat ya sebanyak yang hadir itu, mereka mengeluh kepada Nabi, bukan artinya mengeluh tidak terima, tapi mereka mengeluhkan kelaparan ya. Karena susahnya mereka untuk menembus benteng-benteng di Khaybar ini yang sangat kuat. Akhirnya mereka bertanya kepada Nabi, adakah makanan yang bisa kita makan? Ya, sehingga mereka menaklukkan benteng Naim, dan yang di dalamnya itu terdapat banyak makanan dan binatang ternak. Ya. Datang di dalam riwayat seorang pengembala ya, yang mendatangkan kambing, dua ekor kambing di halayak ratusan para sahabat. Dan dia ingin menghadiahkan kambing tersebut untuk Nabi, ya, namun tidak untuk sahabat-sahabat yang lain, melihat Rasulullah juga lapar dan kecapean, ya. Sembunyi-sembunyi bersuara kepada Nabi melalui perantara yang di dekat Nabi untuk suaminya mengabarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, ada 2 ekor kambing yang bisa kita makan, tapi cukup hanya untuk beberapa orang saja. Ya, jangan dikabarkan kepada yang lain, kasihan nanti tidak dapat bagian. Mana? Kata Rasulullah, ente kelola, tapi jangan ente sentuh dagingnya. Tutup aja di dalam wadah yang sudah dimasak. Tutup dalam satu sajian, tutup saji lah, ibarat mangkok atau wadah. Ya, setelah dihidangkan di hadapan Nabi, Nabi langsung mengumumkan kepada ashabul Khaybar yang belum makan semua ke sini. Ya, yang belum makan semuanya mendekat, kata Nabi. Yang lapar mendekat. Ya, Nabi masukkan tangan itu ke dalam wadah yang berisikan daging kambing tadi, hanya 2 ekor. Ya, tapi semua ahli Khaybar makan daging sampai kenyang, sampai tidak muat lagi di perut mereka. Baru Nabi makan sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizatnya Nabi seperti Hudaybiyah, Nabi memerintahkan untuk melemparkan anak panah ke dalam satu sumur yang kering, akhirnya meluap air yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin saat itu, ya. Kemudian di dalam peristiwa Khaybar ada satu kejadian yang cukup menarik, yang dimana Rasulullah SAW diracuni, ya, dengan daging juga, daging kambing, ya. Namun yang memberikan racun ini seorang wanita yang bernama Zainab bintul Harith. Zainab bintul Harith, dia menawarkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam makanan. Beberapa sahabat yang hadir di situ dengan menyiapkan daging kambing, lalu ini perempuan bertanya kepada suaminya, bagian mana ya dari daging kambing ini, dari tubuh kambing yang paling disenangi oleh Nabi? Maka dijawab, bagian paha kanan belakang. Ya, bagian paha kambing, ya, belakang kanan atau kiri, itu yang paling disukai oleh Rasulullah. Nah, itu bagian yang disukai Rasulullah, itu diperbanyak racun. Racunnya ini racun betul-betul mematikan. Ya. Jadi racun yang diberikan di daging kambing yang disiapkan, disajikan untuk Nabi dan sahabat yang ada di sekitar itu sudah diracuni oleh perempuan ini, Zainab bintul Harith ini. Ya. Sisa dari daging selain yang disukai oleh Nabi, potongan yang disukai Nabi, dikasih racun juga, tapi tidak sebanyak yang diberikan di bagian daging untuk Nabi Muhammad. Artinya racun yang disebarkan itu di daging yang porsinya Nabi Muhammad banyak betul.
Ya, banyak betul. Kemudian dihadapkan ini makanan yang sudah beracun, lalu dilihat oleh salah satu sahabat yang bernama Bishr bin al-Bara'ah bin Ma'rur. Oh, dia setelah memakan, ya, kemudian Nabi juga memakan. Nabi belum sempat menelan itu daging, tapi Bishr ini sudah menelan itu daging kambing tadi yang sudah beracun. Kemudian Nabi memberikan perintah kepada yang ikut makan untuk tidak melanjutkan. Mereka bertanya, kenapa kami tidak boleh melanjutkan ini makan ya Rasulullah? Karena daging itu menyampaikan kepadaku bahwasanya dia sudah dimasuki racun. Bagaimana tidak, daging yang sudah siap makan ngomong, ya, nyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini masmum, ya, sesungguhnya aku ini sudah ditebar racun, ya, jangan ditelan gitu. Nah, tapi sudah di mulut Nabi. Yang sebagian sahabat termasuk Bishr ini sudah menelan itu daging, ya. Nah, setelah Nabi mengatakan ini, dimuntahkan oleh Nabi, dikeluarkan. Yang sudah makan tidak bisa lagi dikeluarkan, ya, sudah tertelan, ya. Mereka berupaya untuk memuntahkan sebisa mungkin, tapi sudah masuk ke dalam tubuh mereka ini racun yang dahsyat, yang mematikan. Lalu Bishr berkata kepada, ya Rasulullah, awal aku merasakan ini daging seolah-olah daging ini sudah diracuni, ya. Kata Nabi, kalau kau merasakan seperti itu atau sudah kuat dugaanmu ini daging, kenapa tidak bilang dari awal? Apa jawab Bishr? Aku tidak mau mengganggu engkau makan. Artinya engkau mengeluarkan daging yang kalau seandainya itu tidak ada racunnya, akhirnya aku suul adab. Ya, lihat bagaimana dia tidak mau, hanya sebatas menduga. Tapi dugaannya ternyata tepat dengan bicaranya itu daging yang sudah dimasak kepada Nabi SAW, namun sudah sebagian masuk ke mulut sahabat dan baru dikunyah di dalam mulut Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dimuntahkan. Lalu Nabi berkata, siapa yang menyiapkan ini daging? Ada seorang wanita Yahudi, ya Rasulullah, panggil dia, datangkan. Setelah didatangkan, ditanya Nabi, apa yang mendorongmu untuk melakukan ini? Meracuni kambing ini, daging ini. Apa jawab wanita ini? Aku melakukan ini cuma ingin melihat, memastikan. Kalau seandainya engkau seorang Nabi dan Rasul, maka kau akan terlindungi. Ya, kau tidak akan kenapa-kenapa makan racun itu. Tapi kalau bukan seorang Nabi dan Rasul, kau akan mati. Ya. Maka Nabi dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak memakan itu daging yang beracun. Tapi sahabat Nabi Bishr meninggal syahid, ya, karena keracunan daging yang sudah diracuni. Di riwayat ada yang mengatakan ini Zainab bin Harith dipenggal kepalanya. Ada yang meriwayatkan dia dibebaskan oleh Nabi, menunjukkan karimul akhlak dan pemaafnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun terhadap mereka yang syahid, semua sudah sunnatullah yang tertulis untuk mereka mendapatkan syahid, ya. Dan di antara kejadian di Khaybar yang sangat memukau, ya, yang bisa menguatkan kecintaan orang-orang yang beriman di dalam hati mereka kepada Nabi Muhammad SAW, adanya seorang Badui, seorang Yahudi yang baru masuk Islam, ya, tertarik dengan Islam dan mengikrarkan 2 kalimat syahadat ke hadapan Nabi. Lalu dia berkata, apa yang mesti aku lakukan? Ya, hendaknya engkau berjihad, ya, karena Allah Ta'ala, ya, dan jika engkau tewas atau engkau syahid dalam peperangan ini, engkau akan masuk ke dalam surga, ya. Dia berkata kepada sahabatnya, kepada Rasulullah, aku ingin, ya Rasulullah, ya, aku ingin mendapatkan surga tersebut. Ya, bagaimana? Baru masuk Islam, imannya sudah luar biasa mantap, ya. Aku tidak mau selamat dalam peperangan ini. Aku ingin mendapatkan syahid di mata Allah, dan aku ingin ada anak panah atau tombak yang masuk ke leherku, ya.
ketika aku maju ke medan perang, dan Allah mengabulkannya. Ya, mengabulkan niatnya dan kesungguhan ini orang. Akhirnya dia masuk ke tengah-tengah peperangan dan dia mendapatkan syahidnya. Ketika usai peperangan dikumpulkan daripada para syuhada, Nabi melihat ada anak panah yang masuk, yang masih melekat di leher. Lalu Nabi teringat, ini orang sungguh-sungguh dengan doa dan niatnya untuk mendapatkan syahid di jalan Allah, dan Allah mengabulkan niatnya. Ya, artinya itu panah masih ada, walaupun dia punya wajahnya kotor dengan tanah, debu dan lain sebagainya, tapi anak panah yang dimintanya itu diingat sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang lagi seekor pengembala yang belum beriman, ya, tapi dia ini mengembala kambing-kambing orang-orang Yahudi, ya, di Khaybar, mendapatkan upah, mengambil upah dari gembalaannya. Tertarik dengan Islam, lalu dia membawa gembalaannya dan dia mendatangi kaum muslimin, lalu minta diajak berjumpa dengan Nabi SAW untuk bertanya tentang Islam. Ketika dihadapkan ke hadapan Nabi SAW, dia bertanya apa itu Islam. Ya, maka dijelaskan oleh Nabi Muhammad, Islam itu ini dan seperti ini. Langsung hatinya tertarik dengan Islam. Ya. Dalam keadaan seperti ini, di dalam keyakinan Islam, orang yang turun jihad fisabilillah melawan orang-orang yang memerangi Islam, jika dia terbunuh, dia akan langsung masuk surga. Langsung masuk surga kata Nabi. Ya, kalau orang ini syahid di jalan Allah, betul-betul karena Allah, maka surga di hadapan atau di ujung pedangnya. Ya, ada di hadapan. Oh, kalau memang seperti itu kemuliaannya, umdud yadak fa inni asyhadu an la ilaha illallah annaka Muhammad Rasulullah. Ya, ulurkan tanganmu wahai Rasulullah, aku mengucapkan 2 kalimat syahadat, bersaksi tiada Tuhan Allah dan Muhammad, dan engkau adalah Rasul utusan Allah. Tapi ya Rasulullah, aku punya kambing ini, punya kambing-kambing peliharaan yang aku mengambil upah darinya, dari tuanku, dari majikanku. Dan kambing ini, ya, salah satunya terletak di benteng orang Yahudi Khaybar, salah satu benteng Khaybar, lupa namanya. Bagaimana dengan kambing ini dan bagaimana aku bisa berjihad? Kata Nabi, jangan kau turun berjihad karena engkau di pundakmu masih ada amanat. Selesaikan amanatmu. Artinya selesaikan gembalaan ini, antarkan ini punya kambing ini ke pemiliknya, kata Rasulullah. Setelah itu kau boleh berjihad. Ya. Kalau seandainya aku mengantarkan ini kambing, habis waktuku nanti. Maksudnya habis di sini takut usai peperangan tidak mendapatkan lawan, ya, tidak mendapatkan lawan karena jaraknya cukup jauh dari tempat dia masuk Islam ke lokasi pemilik kambing ini. Jadi kata Nabi, ambil batu, ya, dan bilang ke kambing-kambing yang kau gembalakan ini, baliklah ke majikan kalian, di benteng majikan kalian, ya, dan lemparkan itu batu ke kambing-kambing tersebut. Akhirnya dia keluar dari kemah Nabi, lalu dia usir kambing itu dengan bahasa kembalilah kalian kepada majikan kalian, dan dilemparkan batu. Semua kambing yang terpecah, yang berhambur dari tempat yang berbeda-beda langsung berkumpul jadi satu, seperti seolah-olah ada yang mengumpulkan itu kambing-kambing gembalaan yang begitu banyak. Kemudian mereka serentak kambing ini menuju majikannya, ya, dengan sendiri, ya, karena udah bisyarah dari Nabi SAW. Jadi yang baru masuk Islam ini orang Badui ini, ya, tidak mengantarkan kambingnya ke rumah majikannya, ya. Dengan sendirinya kambing itu menuntun dirinya, ya, atas perintah Nabi SAW kembali ke tuan rumahnya, dan dia langsung menuju ke medan peperangan dan mendapatkan syahidnya. Ya. Bayangin, masuk Islam baru sebentar, belum sempat sholat, apalagi belajar sholat aja enggak. 1 rakaat dia belum pernah lakukan. Ya. Kemudian dia masuk peperangan dan dia tewas. Ini belum sempat melakukan sholat sama sekali.
Luar biasa nih keimanan yang seperti ini. Sebentar ketemu Nabi, penuh hatinya dengan iman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Ya, bahkan tidak pernah dia sempat mendirikan satu atau mempelajari bagaimana itu sholat, dan dia tewas dalam keadaan syahid. Ya. Nah, setelah banyak rampasan perang yang didapatkan oleh Nabi dan para sahabat di dalam peperangan Khaybar, ini Nabi berjumpa dengan salah satu pembesar Khaybar, Yahudi Khaybar, dan itu masih ada tarikan keluarga dengan istri Nabi Muhammad, Sofiyah, ya, salah satu pamannya atau sepupunya. Dan di situ Nabi SAW mengetahui dulu Huyai bin Akhtab ini, ayahnya Sofiyah ini, mertuanya Nabi, dia pembesar atau salah satu pembesar Yahudi, ya, min ahli kitab, yang mendalami kitab Taurat, dan beberapa pentolan pembesar Yahudi yang lainnya, bernama Kinanah. Dia dulu banyak menyimpan emas, ya, harta yang berharga, perhiasan emas banyak disimpan sama dia. Bahkan mereka meminjamkan kepada penduduk Madinah sampai ke kota Mekah dengan menjalankan proses riba, ya, pinjaman yang berbunga, ya, di antaranya emas ini tadi, ya, sehingga banyak keuntungan yang didapatkan oleh Yahudi satu ini, Kinanah ini, dan disimpan, jadikannya harta karun di dalam tanah, di dalam satu tempat yang tertutup yang tidak ada orang yang tahu kecuali dia. Tapi Nabi Maha mengetahuinya, ya, dengan izin Allah. Ketika mereka menyerah untuk tidak berperang dengan kaum muslimin, dengan Rasulullah, dia menyerah. Lalu Nabi bertanya, dan di situ juga Nabi mendapatkan tanah Fadak. Tanah Fadak ini yang dibagi hasilnya, mereka kaum Yahudi mengelolanya, dan hasil daripada kurma dan hasil dari bumi Fadak itu dibagi dua, separuh untuk mereka yang mengelola minal Yahudi, dan separuhnya diberikan kepada orang-orang yang beriman, ya, ke Baitul Mal. Saat mereka menyerah, Nabi mengatakan, baik, ya, kalian tidak akan kami bunuh, tapi keluarlah kalian dari benteng kalian dengan hanya menggunakan pakaian yang ada di badan. Tidak boleh ada apapun kecuali yang ada di badan. Sisa tinggalkan di dalam, dan itu akan menjadi rampasan perang untuk kami umat Islam. Ya, kalau kalian tidak mentaatinya, maka kalian akan kami bunuh. Artinya kalian berkhianat. Ya, kalian tidak mengikuti perintah. Ya. Akhirnya mereka daripada milih mati, ya, akhirnya mereka menyerahkan. Keluarlah dengan pakaian yang dipakai dan tidak ada harta. Lalu Nabi mendatangi, memanggil Kinanah ini dan berkata, Kinanah, dulu kau banyak memelihara atau menyimpan emas-emas, ya, bahkan kau punya baju, jaket, selimutmu itu dari kau buat dengan campuran dari emas, ya. Kemana itu semua? Oh, tidak ada ya Muhammad, sudah aku banyak sedekahkan. Ya, aku sedekahkan di Mekah, aku sedekahkan di Madinah, aku sedekahkan di kabilah-kabilah, suku-suku ini, suku ini. Kata Rasulullah, betul, kalau seandainya kedapatan, ya, engkau berbohong, ya, akan aku bunuh, kata Nabi. Ya, lebih baik kau jujur. Simpan di mana? Kau simpan di mana itu? Keluarkan. Tidak ada. Lihat tuh bagaimana manusia, ya, menjadi budak nafsunya, ya. Padahal mereka itu meyakini Muhammad Rasul utusan Allah yang tidak ada tertutup pada diri Nabi Muhammad apapun, ya. Tapi karena memang mereka sudah termakan dengan nafsu buruknya, sehingga mereka tidak mengakui apa yang dipertanyakan dan ditanyakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh ya, silakan, katanya. Ini silakan, carilah, kalau dapat, ya, silakan bunuh anak. Dikiranya Nabi tidak tahu, ya, tidak tahu, dan memang awal Nabi belum mengetahui. Hanya Nabi mengetahui ini orang banyak nyimpen perhiasan, banyak emas-emas yang disimpannya, ya, sesuatu yang berharga, ya, harta yang sangat berharga yang bisa dijadikan rampasan perang.
Lalu Nabi mengatakan jangan sampai Allah membuka tabir sehingga aku yang mengetahui di mana tempat engkau menyimpannya. Ya, saat ini mungkin Nabi belum mengetahui, tapi Nabi tahu kalau ini banyak hartanya, banyak emas yang disimpan, harta karun ibaratnya tadi. Oh iya, silakan. Ya. Lalu Nabi mengutus salah satu sahabat, ya, coba ente masuk ke benteng ini dan ya datangi satu tempat. Di tempat itu kau gali tanahnya. Nah, Nabi tahu sudah. Nabi sudah mendapatkan informasinya. Datang sahabat mendatangi tempat itu, lalu digali sama ini sahabat. Ternyata betul dapat emas di situ. Apa ini kata Nabi? Kau bilang tidak ada. Ini apa? Mana sisanya kata Nabi? Tidak ada cuma itu. Padahal masih ada sisa lagi disimpan sama dia. Tapi di tempat yang berbeda. Ya. Di tempat yang berbeda. Tetap dia tidak mau. Padahal dia sudah ketangkap basah gitu. Ya. Nabi tahu masih ada sisa, dia tidak mau mengakui. Kalau seandainya kau tidak mengakui, ya, tidak memberitahu di mana tempat sisa yang kau simpan, ya, aku penggal kepalamu sekarang kata Nabi. Artinya kau akan dipenggal, mati. Ya. Dah, ya Muhammad dah, cuma ini yang aku punya. Jangan sampai Allah membuka ya, dan memberitahukan sisa di mana tempat engkau menyimpannya. Ya, di mana engkau menyimpan sisanya ini, jangan sampai Allah memberitahukan kepadaku, karena setelah ini tidak ada ampun bagimu. Ya. Oh, tidak apa-apa, silahkan kata ini. Kata si Kinanah ini, dasar Yahudi bego tadi yang sudah termakan dengan nafsunya. Ya. Subhanallah, ada satu orang datang ya, dari tawanan, mendengarkan dialog ini, dia mengatakan, ya Muhammad, mungkin dia ini nyimpen di tempat di sono, misal tadi disebutkan, karena aku lihat setiap pagi dia ini pasti ke sana, tapi tidak tahu apa tujuannya. Ya. Dia datang ke satu tempat, ya, setiap pagi dia pasti ke situ, habis dia pulang. Ya. Dan tidak pernah ada orang yang berani mendekati tempat itu. Nah, di mana kata Rasulullah tempatnya? Tunjukkan. Lalu Nabi mengutus satu sahabat untuk mendatangi tempat itu dan digali sama ini sahabat. Ternyata betul ada banyak peti isinya emas semua. Nah, kedapatan sudah sisa tidak ada lagi. Lalu Nabi mengutus sahabat untuk memenggal kepala ini orang. Ya. Memenggal kepala ini orang. Belum berlangsung selesai daripada peperangan Khaybar ini, datang Uyainah bin Husin. Uyainah bin Husin dari Bani Bazzar, niatnya untuk membantu orang-orang Yahudi memerangi Rasul dan kaum muslimin. Ya. Tapi ini dari bangsa Arab, sekutunya Yahudi. Ya, dari bangsa Arab, orang Arab yang belum beriman. Ya. Lalu dia sampaikan kepada Rasulullah, kepada Nabi kita Muhammad, utusan kalau dia akan menjadi pembantu penolong orang-orang Yahudi Khaybar memerangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Khaybar sudah ditaklukkan oleh Rasulullah. Ya, dia cuma belum mendapatkan informasi, karena tidak mungkin Muhammad bisa menaklukkan Khaybar itu tempat yang sulit, ya, benteng yang begitu besar, perlengkapan senjataan, prajurit yang begitu komplit di dalamnya. Bagaimana bisa Muhammad dan sahabatnya untuk bisa menghancurkan Khaybar? Dia tidak mendapatkan informasi karena keterlambatannya datang. Ya, sehingga dia mengutus utusan untuk datang ke Rasulullah, mau menakut-nakutin. Ya, biar dia dapat andil juga daripada sekutunya Yahudi. Ya, orang yang Uyainah bin Husin ini. Lalu Nabi mengatakan kepada utusannya, jangan lakukan, bilang sama ketuamu, ya, jangan lakukan, jangan bantu orang Yahudi. Mungkin saja kata Nabi, kalau kami diberikan kemenangan oleh Allah terhadap Khaybar, kami akan memberikan sedikit bagian untuk kalian. Sampaikan ini kepada ketuamu, ya, Uyainah bin Husin ini. Pak Abau, tidak mau dia. Ya, tetap dia ngotot mau bantu Yahudi Khaybar. Ya. Akhirnya belum dia sampai di Khaybar, ya, dia mendapatkan informasi Khaybar takluk di tangan Rasulullah dan kaum muslimin, dan dia tidak mengurungkan niatnya untuk membantu Yahudi Khaybar karena sudah kalah.
Tapi sebelum dia mendapatkan informasi, dia tertidur di malam hari. Dalam tidur dia bermimpi. Dia bermimpi mendapatkan bermimpi mendapatkan rogobah. Rogobah itu sebetulnya salah satu gunung yang ada di sekitar Khaybar. Ada satu gunung namanya Jabal Rogobah. Tapi di sisi lain, Rogobah itu maksudnya batang leher. Ya, Rogobah. Rogbatun ini adalah tengkuk nih. Paham maksudnya? Itu bahasa Arabnya Rogobah juga. Ya. Nah, di Khaybar itu ada satu gunung namanya Rogobah. Ya. Nah, mimpi ini orang, ya, mimpi gunung Rogobah ini tadi. Lalu dia ceritakan akan mimpinya kepada ahli ta'wil mimpi, ya, daripada rombongan-rombongan orang-orang ahli ta'wil ini, dan mentakwilkan mimpinya si Uyainah bin Husain ini bahwasannya dia akan mendapatkan kepalanya Nabi Muhammad, rogobahnya Nabi Muhammad. Ya, ayo tetap kita semangat, datangi Khaybar, kita serang Nabi karena aku mendapatkan mimpi, di dalam mimpiku aku mendapatkan rogobah Muhammad. Ya. Akhirnya dia lanjut ke Khaybar. Sampai di Khaybar kedapatan Khaybar udah takluk di tangan Muslim, ya, di tangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika berjumpa dengan Rasulullah, dia menagih. Tadi niatnya untuk nyerang, ya. Udah kedapatan Yahudi Khaybar kalah, tapi sudah berada di Khaybar, dia datang ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, mana janjimu? Dia nagih janji. Kata Rasulullah, janji apa? Kan kau bilang kalau seandainya kau mampu menaklukkan Khaybar, kau akan memberikan bagian untukku. Ya, untuk kami, maksudnya Uyainah bin Husain ini tadi. Oh, lalu Nabi menjawab, apa yang kau maksud, kata Nabi? Bagian? Iya. Seperti bagian yang kau lihat di dalam tidurmu, di dalam mimpimu, kata Nabi. Nabi tahu dah. Nabi dia mimpi. Padahal dia tidak pernah cerita masalah mimpi ini. Ya. Kau pengen mendapatkan takwil dari mimpi bahwa kau mendapatkan rogabati, palaku, kata Rasulullah. Itu nama rogabah yang kau dapatkan. Kata. Ambillah, kata Nabi. Ya, kata Rasulullah, itu nama gunung. Nah, gunung itu namanya rogabah. Yang kau mimpikan itu kau dapatkan itu. Ambillah. Ya. Kan sudah kularang, kata Nabi. Tapi kau ngotot masih ingin bantu kafir Yahudi ini. Ya. Kalau seandainya kau taat saja sama aku, kata Nabi, kau pasti kuberikan bagian, ya, dari rampasan perangnya. Tapi dia tetap menolak dan tetap ingin bantu Yahudi Khaybar. Ya, mimpi rogobah ini tadi ditakwilkan dia dapat rogobah Nabi, kepala Nabi. Saat dia ceritakan minta bagian, kata Nabi, termasuk yang kau mimpikan itu, kau mendapatkan kepala aku, kata Nabi. Ketahui rogobah yang kau dapatkan dalam mimpi itu nama gunung. Ambillah tuh gunung rogobah, bawalah balik ke kampungmu, kata Nabi SAW. Akhirnya bilang Rasulullah, apa sekarang aku akan memerangimu? Ya, aku akan membunuhmu? Oh, enggak, jangan, Rasulullah. Kabur dia ketakutan. Ya, kabur dia ketakutan. Akhirnya didiamkan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak lama dari Khaybar ini, sebelum berakhir Khaybar, juga ada suatu kejadian. Baru masuk Islam beberapa hari sebelum selesainya peristiwa Khaybar ini, Hajjaj bin Alat As-Sulami. Ini Hajjaj datang ke Khaybar, menjumpai Nabi dan mengikrarkan 2 kalimat syahadat, beriman, masuk Islam. Cuma dia bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, kaumku di kota Mekah, orang-orang kafir Quraisy tidak mengetahui kalau aku masuk Islam. Tolong disembunyikan dulu keislamanku. Kenapa, kata Nabi? Karena banyak kekayaanku, harta kekayaanku, ya, ada di kota Mekah. Artinya dititipkan sama istriku yang di Mekah kepada pembesar-pembesar tujar kafir Quraisy di kota Mekah. Saudagar-saudagar, pedagang-pedagang. Artinya dia nanam saham kayak gitu lah. Ya. Kekayaanku ini luar biasa, ya Rasulullah. Ya. Aku ingin ngambil itu hartaku. Setelah aku dapatkan, aku baru balik ke Madinah. Ya. Tapi kalau mereka tahu aku masuk Islam, bisa-bisa kekayaanku akan
dihilangkan sama orang kafir Quraisy di Mekah. Artinya tidak diurus sama mereka, atau bisa jadi aku tidak mendapatkan kekayaanku kembali melalui yang dititipkan istriku kepada orang-orang saudagar, pedagang-pedagang kafir Quraisy di Mekah. Ya Rasulullah, aku izin, kata Hajjaj Sulam ini bin Alat, izinkan aku mengatakan yang mesti aku ucapkan kepada mereka agar aku bisa mengambil hartaku. Kata Nabi Muhammad, lak alaika, al-malu alaika. Ya udah, kata Nabi, silakan ambillah, dia punya harta itu memang milikmu, kata Nabi. Maksudnya apa? Dia izin, dia ini pengen membuat tipu muslihat, kebohongan gitu. Nah, dia mau berbohong, tapi izin dulu sama Nabi. Ya. Izin sama Nabi, ini yang kuucapkan ini ya Rasulullah, pasti berita yang bohong gitu. Nah, dan diizinkan sama Nabi. Berita bohongnya bagaimana? Bukan Nabi mengajarkan untuk membolehkan dia untuk berbohong, tapi terkadang bohong itu seperti yang dikatakan Imam Nawawi, dalam beberapa hal-hal tertentu ya diperbolehkan. Ya, contoh misal ada orang yang ingin membahayakan nyawa seseorang yang lain. Ya, kemudian dia dengan dalam keadaan emosi bawa senjata, bertanya, mana rumah Fulan bin Fulan? Ya, kita lihat ini orang kenapa bawa senjata? Ya, aku mau bunuh dia. Mana rumahnya? Kita ditanya, ente tahu rumah Fulan bin Fulan? Tahu. Ya, kalau ente kasih tahu yang sesungguhnya, mati ini orang. Ya, tapi ente betul tahu. Ya, mana rumahnya? Oh, ente balik arah, ente lurus ke sana, ente belok kanan, belok kiri, ada tanjakan ente naik. Ya. Belok kanan lagi ada tanjakan paling tinggi rumahnya itu, ente naik ke situ, kemudian di bawah jurang ente loncat, umpama. Artinya disesatkan sama dia itu biar tidak nunjuk ke rumah yang dituju. Kalau dia bilang, oh itu rumahnya, dan memang betul, ya mati bisa nih, membahayakan nyawa yang sedang dicari. Akhirnya dia berbohong untuk itu. Nah, Imam Nawawi mengatakan bohong dalam hal ini untuk menyelamatkan nyawa seseorang tidak berdosa. Ya. Nah, itulah yang terjadi dengan halnya Hajjaj bin Alat As-Sulami ini. Dia minta kepada Nabi, ya Rasulullah, aku harus melakukan sesuatu agar aku bisa mendapatkan hartaku. Lakukan, kata Nabi. Ya. Akhirnya dia membuat skenario, membuat satu kebohongan. Ya, satu kebohongan. Berita Khaybar ini, kalahnya, takluknya Khaybar di tangan Rasulullah dan kaum muslimin itu begitu cepatnya entasir, menyebar, ya. Bahkan sampai ke kota Madinah, tapi samar-samar. Betulkah? Betulkah? Karena orang percaya tidak percaya, siapa yang bisa selama ini menghancurkan dan menaklukkan Khaybar? Belum ada sejarahnya. Ya, orang Arab bisa menghancurkan Khaybar. Sekalipun orang Arab bersatu untuk menghancurkan Khaybar, mereka tidak akan mampu. Tapi ini semua pertolongan dari Allah. Ya, Nabi hanya 1.400-an para sahabat yang dibawa sama Nabi yang hadir di perjanjian Hudaybiyah, yang ikut dalam Bai'atur Ridwan. Ya, mereka mampu merobohkan dan mentaklukkan benteng Khaybar yang begitu hebat dan luar biasanya. Ya, banyak rampasan kekayaan yang didapatkan oleh kaum muslimin dari dalam Khaybar ini. Ya, termasuk salah satunya Nabi mendapatkan kemuliaan, dan Sofiyah pun mendapatkan kemuliaan menjadi istri dan ummul mukminin dari Nabi kita Muhammad. Baliklah ini Hajjaj menuju ke kota Mekah dengan mengatur strategi, bahasa, bicara bagaimana hartaku bisa balik nih ya. Akhirnya informasi tentang Khaybar, kalahnya atau menangnya samar-samar yang didengarkan oleh pembesar Quraisy, kafir Quraisy di kota Mekah. Mereka keluar dari kota Mekah untuk menghadang siapa yang datang dari Khaybar, arah Khaybar atau dari arah Madinah, ya, untuk mendapatkan informasi bagaimana Muhammad dan para sahabatnya, ya, dan bagaimana orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar. Kedapatanlah mereka Hajjaj bin Alat, ada Hajjaj bin Alat diambil sama mereka. Hajjaj, apa yang kau dapatkan? Kabar apa yang kau dapatkan di belakang? Oh, kata Hajjaj, aku dapatkan kabar tentang Khaybar yang akan membahagiakan kalian. Ya, berita yang ku bawa ini pasti akan membuat hati kalian bahagia.
Wah, tambah penasaran orang kafir Quraisy ini. Oh, apa itu? Nanti dulu, sabar. Ane mau masuk dulu kota, Ane mau bersih-bersih. Capek Ane perjalanan nih. Ane mau makan. Masa kalian nggak mau nyiapkan persiapan? Ane bawa kabar baik ini. Oh iya, iya, ayo ke rumah Ane aja, ke rumah Ane. Nanti Ane sajikan ente, Ane manjakan, Ane muliakan ente. Yang penting cepat ente kabarkan. Ya. Udah dimuliakan ini Hajjaj. Dan mereka orang kafir Quraisy tidak tahu kalau dia udah Islam. Ya, dia menutup keislamannya. Biar apa? Biar keluar dulu, dapat dulu harta yang ada sama orang-orang kafir Quraisy di Mekah ini. Setelah itu terserah deh, mau tahu atau bagaimana kan? Dia bakal melarikan diri dengan membawa harta kekayaan miliknya. Duduk, wah dia cerita, mereka orang kafir Quraisy bertanya, ayah sekarang sampaikan kepada kami, apa yang terjadi, apa yang ada di belakang, informasi apa, kabar baik bagaimana? Kabar baiknya Muhammad dan sahabat keluar dari Madinah menuju ke Khaybar. Kemudian Muhammad dan sahabatnya dipersilahkan masuk menjadi tamu di Khaybar. Sampai di dalam Khaybar Muhammad ditawan. Jadi dia buat cerita palsu seperti itu. Ya, Muhammad udah ditangkap, Muhammad sekarang udah jadi tawanan perang. Oh, betul kan seperti itu? Iya, ada yang lebih hebat dan membahagiakan lagi. Apa itu kata orang-orang di Khaybar, pemimpin panglima di Khaybar, mereka mengatakan tidak akan memenggal kepala Muhammad di medan Khaybar, melainkan mereka akan membawa Muhammad ke hadapan kalian di kota Mekah, kafir-kafir Quraisy, dan akan memenggal kepala Muhammad di hadapan kalian sebagai balasan terbunuhnya orang Khaybar, orang Yahudi dan orang pembesar kafir Quraisy Mekah yang pernah dibunuh oleh Muhammad. Wah, tambah senang lagi mereka, Farhan. Tapi jangan senang dulu, kata Hajjaj. Ya. Ane punya harta ane sama kalian-kalian semua ini. Ane mau ambil. Cepat kalian keluarkan hartaku, kekayaanku yang dititipkan istriku kepada kalian. Dan aku akan cepat balik ke Khaybar. Ya. Dan aku akan membeli Muhammad sebelum datang orang yang lebih kaya lagi membeli Muhammad. Karena tawanan kan bisa dibeli. Ya. Siapa yang cepat, siapa yang cocok harga, dia yang dapat. Ya. Ayo ane cepat minta harta ane dulu. Ya. Minta ane punya harta, ya. Kumpulkan secepat dalam waktu cepat, ya. Jadi ane bisa cepat kembali ke Khaybar dan aku cepat bisa membeli Muhammad. Ya. Kalau sudah Muhammad sampai menjadi milikku, terserah kalian mau membelinya dariku atau aku akan menghadiahkannya untuk kalian. Ya. Wah, langsung mereka kumpulkan ini pemegang-pemegang saham ini, hartanya siapa namanya Hajjaj ini. Oh, terkumpul banyak. Kemudian Hajjaj berlalu dari kota Mekah. Wah, bareng dengan beberapa kafilah rombongan, ya, singgah di satu tempat untuk istirahat di dalam membuka tenda di situ, perjalanan istirahat. Lalu tersebar ke kota Mekah informasi bahwasanya Muhammad menjadi tawanan di Khaybar. Ya. Wah, mereka dengan bahagia dan senangnya mendapatkan informasi ini orang kafir Quraisy, karena tujuan dan maksud mereka selama ini tercapai, ya, untuk membunuh atau menghancurkan dakwah Nabi Muhammad. Padahal itu rekayasa semua, tujuan si Hajjaj agar hartanya bisa keluar dia dapatkan. Dan sampai informasi ini ke paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib saat itu ada di Mekah, sudah tua, saudara dari ayahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Salah satu budaknya yang mengabarkan bahwasanya Nabi Muhammad menjadi tawanan di Khaybar. Bilang Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi, tidak mungkin. Ya. Allah Maha Besar. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan perjuangan hamba utusannya. Dia tidak mempercayai kalau Nabi Muhammad. Siapa ini berita dapat dari mana? Dapat dari Hajjaj. Di mana dia? Ya. Dia sudah keluar dari Mekah dengan membawa hartanya dan sehingga saat ini istirahat di perkemahan Bani Fulan. Ya. Antarkan aku ke sana. Antarkan aku ke sana, kata Abbas. Diantarkan oleh budaknya mengendarai tunggangan. Lalu mereka, budaknya mendatangi Hajjaj, bilang, Abbas paman Nabi menunggumu di luar. Bilang, Abbas, jangan bocorkan rahasia, tunggu waktu yang aku tentukan, nanti aku akan empat mata dengannya. Jangan saat ini di sini.
Ya, karena orang kan tidak tahu kalau dia udah masuk Islam, orang taunya dia ini masih musyrik, ya, non muslim. Ya, kalau tahu orang yang membawa masuk Islam, jadi mungkin hartanya akan dirampas dan tidak diberikan. Akhirnya ditentukan waktu dia berjumpa dengan Abbas paman Nabi dan diceritakan, betul apa yang kau sampaikan kepada pembesar Quraisy di Mekah bahwasanya Muhammad ponakan sekarang menjadi tawanan di Khaybar? Ya Abbas, bisakah kau jaga rahasia? Aywa, ini amanat. Ya. Aku ini udah masuk Islam. Ya, beberapa hari sebelum ditaklukkan Khaybar. Hanya saja aku izin kepada Nabi Muhammad untuk mengeluarkan hartaku yang dipegang oleh pembesar kafir Quraisy di Mekah. Jadi aku bersandiwara seperti ini. Kalau enggak, kau lihat mana aku bisa mendapatkan harta-hartaku ini. Satu-satunya cara dengan mengatakan Muhammad adalah tawanan perang. Jadi aku bisa mengambil hartaku, aku akan balik lagi dan membeli Muhammad. Itu alasanku kepada mereka. Ya. Tapi la wallah, Muhammad Rasulullah dimenangkan oleh Allah, Khaybar takluk di tangannya, bahkan Rasulullah mendapatkan kemuliaan mendapatkan Sofiyah, putri daripada pemimpinnya Khaybar, Yahudi Khaybar, ya, dan menikah dengan Nabi Muhammad SAW dengan membawa rampasan yang begitu banyak, rampasan perang. Oh, jadi seperti itu. Ya Abbas, ya, ini rahasia antara aku denganmu. Jangan kau bicarakan kepada, jangan sampai terdengar di telinga siapapun dari orang kafir Quraisy sampai berlalu 3 hari. Setelah berlalu 3 hari, mereka tidak akan mendapati jejakku, katanya. Dia menuju Madinah balik bawa harta banyak nih. Jadi udah, ini balik Abbas ke kota Mekah menggunakan pakaian dikhozak sama orang kafir. Dia, Abbas, sabar, kau punya keponakan udah menjadi tawanan orang-orang Yahudi Khaybar, ya. Tidak lama lagi keponakanmu akan dipenggal, akan dibunuh. Kau sebagai kami ini ibaratnya sedih juga mendengar, ya, para munafik ini, ya. Pura-pura aja orang kafir padahal dia senang, tapi karena menghormati Abbas ini paman Nabi, seolah-olah ikut sedih juga dengan tertawanya Nabi Muhammad, padahal itu tidak betul, ya. Bilang Abbas, Allah tidak akan mendatangkan informasi atau berita buruk ke telingaku, ya, yang berkaitan dengan Muhammad. Ya. Udah berlalu 3 hari, Abbas tawaf, ya, di Ka'bah, kemudian dilihat sama orang-orang kafir Quraisy, pembesar kafir Quraisy yang duduk di Darun Nadwa atau di depan Darun Nadwa, melihat Abbas dengan tongkatnya, tapi pakaiannya udah beda, pakaian kayak orang bahagia, seneng gitu. Ya Abbas, ada apa nih? Ada kabar apa kok kau pakaian seperti ini? Mestinya kau sedih. Kau punya keponakan menjadi tawanan perang orang-orang Yahudi Khaybar. Ya, langsung Abbas mengatakan, apa yang kalian dapatkan itu sama sekali tidak betul. Allah Ta'ala memenangkan Rasulnya dengan bala bantuan para malaikatnya, dan Allah memberikan kejayaan kepada Rasulnya Muhammad, ya, dengan membebaskan Khaybar dan mengusir serta membinasakan penduduk Yahudi Khaybar, mendapatkan banyak rampasan perang dan menikahi daripada salah satu putri Khaybar, yaitu Sofiyah. Kata orang, dapat dari mana informasi seperti itu? Aku dapat informasi ini dari Hajjaj. Betulkah Hajjaj mengatakan seperti itu? Wallah, dia mengatakan 3 hari yang lalu, tujuannya agar kalian mengeluarkan harta miliknya yang kalian tahan, ya, dengan alasan untuk membebaskan dan membeli Muhammad karena dia menjadi tawanan di Khaybar. Karena itu semua bohong, ya. Kalian tertipu, hartanya sudah kalian balikan, dan Hajjaj sekarang sudah sampai ke kota Madinah. Mampukah kalian untuk membunuhnya sedangkan dia sudah berada di kotanya Muhammad? Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kami tahu si Hajjaj ini pendusta, bohong, gak bakal kami keluarkan itu harta, dia akan kami penggal, katanya. Udah, kata Abbasnya, balik aja netek sama bini kalian. Artinya masuk kelonan dibawa ke teak bini-bini kalian. Kalian gak punya muka lagi, kalian dipermalukan sama Hajjaj, ya. Dan karena bahagianya kalian mendapatkan berita Muhammad tertawan, maka demi Allah Nabi Muhammad itu tidak akan pernah ditawan, melainkan Allah akan membantu karena sudah turun daripada firman Allah,
ya, fathan qariba, ya, nasran aziza, maghanima katsira. Oh, sudah dapat semua dari awal-awal itu untuk kaum muslimin. Balik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Khaybar menuju ke kota Madinah, melewati beberapa desa-desa yang belum banyak daripada mereka yang belum beriman. Kemudian Nabi mengajak mereka untuk beriman, minhum beriman, ada orang yang tidak beriman tapi di dalam perlindungan kaum muslimin sampai menjelang fajar waktu subuh. Sahabat yang kecapean, bahkan di antara yang hadir di Khaybar, suami istri yang istrinya hamil besar melahirkan di dalam perjalanan menuju Khaybar. Ya, bagaimana semangat mereka memenuhi panggilan Allah dan Nabi Muhammad. Ya, dalam keadaan hamil besar, dia mempertaruhkan nyawa dan kandungannya hanya untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasul. Ya, dan lahir bayinya selamat dalam di perjalanan menuju Khaybar. Ya, menunjukkan kesungguhan iman dan cinta mereka kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ya, memenuhi panggilan Nabi Muhammad SAW. Allah penuhi hati kalian dengan panggilan Nabi Muhammad setiap malam dari rumah ke rumah, insya Allah. Nabi bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang bisa menjaga terbitnya fajar, memperhatikan sampai terbit fajar sehingga kami bisa istirahat sejenak, kata Rasulullah, tidur. Ya. Adakah di antara kalian, kata Rasulullah, yang memberikan penjagaan kepada kami, ya, biar kami bisa istirahat sejenak, tidur dan tidak terlambat dan mendapatkan fajar, sholat subuh. Ana ya Rasulullah, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah menunjukkan tangan langsung. Ana ya Rasulullah. Lalu Nabi bersabda lagi, man rajul yahfaz alaina al-fajar la'allana nanam. Di antara kalian adakah yang bisa menjagakan fajar waktu subuh tiba? Ya, sehingga dengan itu kami bisa sedikit istirahat karena ngantuk berat mereka, capek ini, udah bawa balik menuju ke Madinah dengan membawa rampasan perang yang luar biasa banyak ini. Ya, 3 benteng Khaybar, 1 benteng itu dilapisi 3 benteng, 9 benteng yang mereka kuasai dari Khaybar itu oleh kaum muslimin. Ya, Rasulullah ketika mau balik menuju ke Madinah menjelang fajar, ana ya Rasulullah, 2 kali Bilal bin Rabah. Ya. Kemudian 3 kali, yang ketiga kali Nabi bertanya, manir rajul yahfaz alaina al-fajar la'allana nanam. Siapa di antara kalian yang bisa menjagakan fajar terbit hingga kami bisa istirahat sejenak untuk tidur, kata. Ana ya Rasulullah. Ante Bilal. Yang lain tidak ada yang nunjuk semua. Karena ngantuk semua. Ngantuk semua. Termasuk Nabi juga capek. Yang lain kecapean mungkin mau istirahat. Inilah semangatnya Bilal bin Rabah. Ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah. Silakan ambil, kata Rasulullah. Ya, ketika terbit fajar kabarkan kepada kami. Akhirnya Nabi istirahat, Nabi tidur, dan sahabat-sahabat yang lain juga tidur. Lalu Sayyidina Bilal bin Rabah menghadap ke arah terbit matahari, menunggu daripada terbitnya fajar, bersender di satu dinding yang ada di perkampungan yang dilewati. Tak taunya tertidur juga Bilal bin Rabah. Tertidur juga Bilal bin Rabah. Bangunnya pas matahari udah nyengat ke wajah. Imam Hanafi mengatakan itu digadir rumah, ya, terbitnya di awal waktu masuk duha. Artinya 20 menitan setelah terbit matahari baru sudah ada sengatan cukup panas. Ya, baru mereka terbangun. Satu sahabat selain Bilal bin Rabah yang bangun terlebih dahulu, baru setelahnya itu Umar bin Khattab yang terbangun, ya, baru membangunkan Nabi Muhammad SAW pun ikut terbangun dan terlewat sholat subuh. Ya. Setelah kejadian ini Nabi memanggil Bilal bin Rabah yang lalu mengatakan, ma sonat ya Bilal, apa yang kau lakukan, kata Rasulullah. Kenapa dengan dirimu semangat 3 kali, ana, tidak tahu kau kelewatan juga. Ya, ada apa dengan wahai Bilal, kata Rasulullah. Nah, marah Nabi Muhammad. Ya. Karena orang yang ghalabatin nom min a'dharis shalah.
Ya. Siapa terbentukkah hukum dari situ? Terbentuk hukum. Ya. Orang yang tidur sebelum masuk waktu sholat, bangun setelah habis waktu sholat, maka mereka dihukumi uzur di dalam sholat. Ya. Maka Nabi SAW setelah terbit matahari, ya, summa fatawaddo wa tawaddo an-nas. Ya. Ya. Mereka Rasulullah berwudu dan mereka para sahabat pun ikut berwudu. Summa amara Bilal fa agama shalah. Lalu Nabi Muhammad memerintahkan Bilal untuk azan dan mengumandangkan sholat. Ya. Azan subuh di waktu duha. Azan subuh dan qomat di waktu duha. Ini menunjukkan apa hukum yang bisa diistinbat dari sini. Walaupun terlambat, tetap waktu sholat subuh dikerjakan. Asal tidurnya sebelum masuk waktu atau tertidurnya dengan sebab tidurnya tidak bisa tidurnya di malam hari dengan sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang makruh atau apalagi yang haram. Maka itu tidak dihukumi uzur di dalam sholat. Ya, tapi kalau sesuatu yang mubah, yang tidak ada di situ ta'ah ataupun maksiat, mubah, dikerjakan tidak dosa, tidak juga berpahala. Ya, sesuatu yang mubah. Apa contohnya yang mubah? Yang tidak bisa tidur malam hari, tidak ngantuk, tapi melakukan pekerjaan yang mubah. Misalnya ngelamun. Ya, ngelamun sepanjang malam, tidak tahu apa yang dilamunin. Beda kalau ada orang yang tidak begandangan, tidak bisa tidur, main catur. Nah, ini sebagian ulama makruh. Ya, itu tidak dikatakan uzur. Apalagi seperti apa? Misalnya nonton bola. Ya. Bola itu mubah kalau nutup aurat. Tapi kalau auratnya terbuka, apalagi melakukan hal-hal yang haram. Ya, misalnya tidak bisa tidur. Ya. Kemudian tertidur, terlewat waktu subuh. Bangun habis waktu subuh, itu tidak dinamakan uzur dan haram. Nabi jihad, berperang di jalan Allah, capek ngantuk, sesuatu yang wajib, bukan lagi yang mubah gitu kan, yang berpahala, nilai taat. Ya. Dan Nabi tertidur, akhirnya Nabi memintakan bilang untuk memandangkan azan dan qomat, lalu mereka mendirikan sholat subuh di waktu yang telah selesai waktu fajar, waktu subuh tersebut. Dan memandangkan azan dan qomat pun sunnah. Ya, sunnah jika seandainya terlewati daripada waktu yang disunnahkan untuk dikumandangkan azan pada sholat tersebut. Misal azan subuh jam 5. Ya, kemudian kelewatan. Ya. Nah, azan dan qomat ini sunnah untuk diqodok juga. Ya. Azan itu sunnah untuk diqodok. Makanya Rasul mengatakan kumandangkan azan dan qomat. Tapi sholatnya sunnah diqodok atau wajib? Wajib apa sunnah? Sholatnya wajib karena yang ditinggalkan adalah sholat wajib. Begitu juga dengan sholat sunnah. Ya. Kalau seandainya kelupaan atau tertinggal bukan dengan sengaja, ente biasa sholat duha, kemudian ente ketiduran atau ente kelupaan atau ente dalam perjalanan atau ente tidak sempat, ya, maka sunnah untuk ente menggodok duha tersebut. Ya. Paham? Ya. Banyak ilmu yang istinbat daripada kejadian peperangan Khaybar ini. Lalu setelah sampai di kota Madinah, Nabi Muhammad SAW membagikan harta rampasan ke Khaybar kepada mereka yang berhak menerimanya. Ya, bagian-bagiannya termasuk keluarga Ahlul Bait Nabi SAW, kemudian dimasukkan juga ke Baitul Mal, ataupun datang beberapa rombongan dari Habasyah yang sudah 7 tahun hijrah atau 17 tahun hijrah, ya, atau lebih dari 10 tahun hijrah tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dan sempat mereka mendapatkan harta, mendapatkan ikut andil di dalam peperangan Khaybar dan mendapatkan ghanimah daripada Khaybar tersebut. Dan di antara mereka yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Thalib, ya, saudara daripada Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi. Ja'far bin Abi Thalib, beberapa rombongan istri dan anaknya, dan termasuk daripada mereka yang datang saat itu sahabat Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, periwayat hadis yang cukup paling banyak di masa kehidupan Nabi SAW. Sampai di Madinah, Nabi SAW membagikan daripada harta rampasan perang di Khaybar, dan Nabi tidak lama dari itu
berlalu di Madinah, sempat di Madinah pada awal tahun ke-8 atau ke-7 Hijriah, di bulan Dzulqa'dah, Nabi melakukan umroh genap 1 tahun dari perjanjian, dan inilah yang dinamakan Umratul Qadha. Kan dulu Nabi tidak sempat umroh, akhirnya tahallul di tengah jalan. Tahun lalu terjadi perjanjian Hudaybiyah. Nah, setelah 1 tahun berikutnya di Dzulqa'dah juga di bulan yang sama, di awal tahun ke-8, Nabi melakukan Umratul Qadha dan mengikuti isi perjanjian Nabi selama di Mekah hanya 3 hari melakukan umroh, dan orang-orang kafir Quraisy tidak ada yang mau melihat. Mereka malah melarikan diri karena tidak mau melihat orang-orang Muslim melakukan umroh. Nah, insya Allah kita akan bahas itu di malam berikutnya. Semoga Allah Ta'ala memuliakan kita, memanjangkan umur, dan senantiasa menguatkan daripada iman kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengumpulkan kita dunia wal akhirah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan juga doa syifa khususnya untuk guru kita Ustaz Muhammad Arsyad, mungkin saat ini berhalangan karena sakitnya. Allah angkat sakitnya, diberikan kesembuhan, tamu sehat afiat zahir wa batin. Sirfatilah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. الله يا رحمن يا رحيم يا مالك العطاء فقيم قدوس قدس بالصفاء روحي وافتح علينا أكبر الفتوح. سلام يا مؤمن أمن روعتي مهيمن عزيز ارفع رتبتي. جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ إني بفضلك واثق. يا بارئ إني بفضلك واثق. مصور غفار يا قهار وهاب قيسك دائما مدرار. رزاق يا فتاه يا عليم إفضاله وخيره عميم. يا قابض يا باسط هبنا المنى. يا خافض يا رافع كن عوننا. معز يا مذل هب لي عزا. سميع يا بصير كل حرزة. سميع يا بصير كل حرزة. يا حاكم يا عدل عامل بالكرم. لطيف يا خبير والفاعل نقام. حليم يا عظيم يا غفور. شكور يا علي يا كبير. حفيظ يا مقيت يا حسيب. جليل يا كريم يا رقيب. مجيب يا واشع واشع مشهدي. حكيم يا ودود صفي موردي. حكيم يا ودود صفي موردي. مجيد يا باعث ابعث همتي. شهيد يا حق وحقق وجهتي. وكيل يا قوي قوي لليقين. متين يا ولي كلنا معين. حميد يا محصي فأصلح الأمور. مبدئ يا معيد واشرح الصدور. مهي مميت ربنا اصلح القلوب. يا حي يا قيوم واكشف الكروب. يا حي يا قيوم واكشف الكروب. يا واجد يا ماجد
واحد هبنا الأمل يا واحد يا أحد عز وجل يا فرد يا صمد أصلح الشهود يا قادر مقتدر جل الحزن مقدم مؤخر كن عوننا أول يا آخر واكشف ضرنا يا ظاهر يا باطن اصلح ما ظهر وباطنا يا ولي يا متعالما وباطنا يا ولي يا متعالما تواب تب في العدا يا متقي عفو يا رؤوف سامح من ندم يا مالك الملك اعطني مرامي فأنت ذو الجلال والإكرام مقسط يا جميع اجمع للخيور غني يا مغني ودافع أجر يا مانع يا ضر اكفينا الضرر يا نافع فانا فأنت المدخر يا نافع فانا فأنت المدخر يا نور نور واهدنا يا هادي بديع أسره باطني والبادي يا باقي يا وارث يا رشيد صبور هبنا فوق ما نريد من كل خير هاهنا والآخرة وزيد وضاعف للهبات الوافرة وهبنا الحنان يا هنان وامنن علينا إنك المنان وامنن علينا إنك المنان بالمصطفى خير الأنام الطاهرين القدر والوجه المنير الزاهر ذي الجاه والذكر الجميل العاجل وأكرم الشفعاء عند الفاطر صلى عليه الله والآل الغراء وصحبه والتابعين بالأثر مسلما في كل حين أبدا والحمد للرحمن دابا سرمدا والحمد للرحمن دابا سرمدا. الفاتحة. الفاتحة يا الله بعد الخير الخير عنه وعلى سيدنا الخير وعنك عليك أمامي سبحانك اللهم والتحيات والسلام رب الدعوات الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم. salawatnya yang di dalam dan yang di sini ala barakatillah.